First of all, Salam Alaikum, Tajikistan. I think that was a good win for Tajikistan. It was a deserved win for Tajikistan, and I think it was very good for our self-confidence. Прежде всего, салам алейкум, Таджикистан. По матчу хочу сказать, что это была хорошая победа, и в то же время это была заслуженная победа, которая позволяет нам почувствовать себя уверенней. It was for us very important that we have this match and we know who and how far are the players close to the 100% because we are still have 7 days to China. Для нас это был также важен этот матч с точки зрения понять, в каком состоянии сейчас команда и игроки в целом, и насколько они близки или далеки от своих, скажем, идеальных кондиций до 100%, потому что как раз у нас еще до игры первой на Кубке Азии остается еще 7 дней. In the last months, we was very satisfied with Dallar in goal. He plays in Singapore and Malaysia fantastic. Now was the situation that we must also see Kasanov in a game because Rustam Yatimov is clear number one, but still he has small problems the last week. So I hope that everything will be good and he will start against China. But it is also for Hasanov important to play one game, and he made it good, very good yesterday. But Dallar and Kasanov stay still the same. Sometimes Dallar, maybe Kasanov, but Yatimov is clear number one. И по поводу хотелось бы сказать Далера Баротова. Он очень хорошо себя проявил в матчах против Сингапура и Малайзии. Но вчера мы дали возможность Мухридину Хасанову, который тоже здесь себя очень хорошо показывает и демонстрирует. Понятное дело, что Рустам Ятимов точный номер один, но иногда нам нужно задействовать этих голкиперов тоже. И хочется сказать, что в конкуренции между собой Далер и Мухридин пока что кто-то выходит чуть вперед, потом ситуация меняется, но одно точно, Рустам Ятимов это номер один. For our first 11, only Kasanov, our players was the players from Jordan game, was the players from Pakistan game. The first 11, only Yatimov we changed for Kasanov, but I want to see this team because at the moment this is in the moment this situation the strongest team for us, and I will continue with this team so long it is no injuries, no red card, now like this. But sure, when there is coming some player who has a problem or tactically, we must change it because we will need by this tournament all players. И остальные игроки стартовые, 11 в этом матче, были те же, что мы задействовали в играх с Иорданией. Понятное дело, что это на сегодняшний день самый сильный состав, который есть, за исключением, ну, опять же, Мухридин стоял в воротах вместо Рустама Ятимова. И я собираюсь продолжить с этим составом выступать до тех пор, пока не вмешаются какие-то другие обстоятельства, такие как карточки или травмы и так далее. I think for the first game against China, we have the situation. Amirbek yesterday get injury, so we don't know. Very fast can players coming in the game. We can very fast change. I hope Amirbek can play against China. This will be in the next days a decision. Also, Kamolov has a little problem with the back, but this is the reason why I speak every time. We need more than only 11 players. We need more 15, 16, 17, 18, maybe all 26 players in the next days for these games. И вот перед игрой с Китаем пока под вопросом остается участие Амирбека Джурабоева, который вчера получил травму, и данное решение будет приниматься в следующие несколько дней. У Хамадони Камолова тоже есть некоторые проблемы. Ну и поэтому я все время твержу, что нужно не только 11 игроков, а всегда нужно в распоряжении иметь 15, 16, 17
может и всю команду, чтобы были равноценные замены в любой момент, которые могут заменить кого-то. And also, I make my experience. It is very unusual that you start a tournament with the same players and finish the tournament with the same players from beginning, starting 11. So, for my opinion, we will change by this tournament from the feeling a lot of players from the starting 11, changing in the game. But at the moment, we have the basic. This first, look for this successful team to continue. И мое видение таково, что не бывает так, что в турнире, в таких турнирах во всех матчах участвовали одни и те же игроки, потому что все равно волей-неволей придется вносить коррективы, и скорее всего так и будет, но костяк, конечно же, будет тот, который был, а заменами мы посмотрим, и скорее всего они будут. I think the biggest situation is that some players must play more positions. For me, example is Tabez. Tabez can play left side, can play left midfield, can play defender. He can also play six. So we need players by this tournament who can play many positions, because maybe yellow cards coming, maybe injuries is coming. Then we must fix this between these players. And this is something. Tabez is for me an example for all the players here. He is every time very close to the first 11, but still fight for the chance. He's quiet, working, and this is the reason why I like this. Anush also very good in this situation. Samiev still a little every time. We start with Soirov, then we change, and last 4 games, Samiev make 4 goals. Soirov makes 3 goals. Unbelievable. All this is teamwork, and I respect that everybody could put his personality a little back for this success of Tajikistan. Для меня здесь, в частности, является примером Табрез и Сломов, и ориентиром, потому что в такой ситуации, в которой мы находимся, то есть на таком турнире очень важно иметь в составе игроков, которые могут сыграть на разных позициях. Табрез с легкостью может сыграть как с левой стороны в обороне или в полузащите, так и при необходимости может сыграть в опорной зоне. И то, как он демонстрирует себя здесь, возможно, где-то он, скажем так, оставляет свое эго и свои личные какие-то интересы позади командных. Вот поэтому мое ему только восхищение. И он все еще борется за место в составе. Совсем, может быть, где-то чего-то не хватает, совсем чуть-чуть, но своим примером, как он показывает, как он спокойный, как он борется за место в составе, вот, поэтому для меня он как образец, каким должен быть игрок. То же самое хотелось бы подчеркнуть и сказать о Шервони Мабатшоеве, о Шахроме Самиеве. Шахром Самиев за последние 4 матча забил 4 гола. То же самое мы можем сказать о Рустаме Суэрове, который забил 3 мяча. То есть все эти игроки показывают командную работу. И все это возможно только благодаря командной работе, когда вы свое эго оставляете чуть-чуть назад и выставляете вперед именно командный интерес. And you see yesterday the game against Hong Kong. I think I was also surprised. We started unbelievable. We played fantastic. First 15-20 minutes, I think we have 70%, 75% ball position. We was very good. We make the goal, and then we are still make some actions what I don't so like. But this is also a part of development of Tajikistan, and then we get this goal because in life when you started to play jambalaya in a game, then you will start very fast to get the bill, and we get the 1-1, and it needs the halftime to put the team tactically again and stronger again, and with some clear words in the direction
Second half was very good again. We win this game very, very deserving because we was much better than Hong Kong yesterday. И вчерашнее впечатление по вчерашней игре с Гонконгом таковы, что мы сыграли фантастично, особенно первые 15-20 минут. И я думаю, что статистику мы не видели, но предполагаем, что владение мячом было на нашей стороне процентов, наверное, 70-30, если не больше. И мы забили гол, однако потом снова последовали. Есть моменты, когда мы, выражаясь уличным языком, уличным футбольным языком, когда мы начинаем немножко пижониться, и вот в эти моменты теряем концентрацию, и получается так, что получаем в свои ворота гол. И тем не менее, ребята проявили себя хорошо. В перерыве мы снова поговорили, снова напомнили им, что, как дела обстоят и что нам следует делать во втором тайме. И второй тайм тоже они отыграли просто восхитительно. И это была действительно заслуженная победа. And it was very important. It was clear for us before the game that some players play only 60 minutes, 70 minutes, because we want to see all players, or many players. And also, why we have to risk in a friendly game injury, something. So all the players must also accept that we change them, and it was a good atmosphere and a good win, but still we have with China a strong opponent in the next weeks in front of us first. И это был очень важный момент, то, что игроки знали, что многие из них будут играть из стартового состава, будут играть минут 60-65, потому что нам необходимо было дать возможность и заминовым почувствовать футбол и сыграть в футбол, и нам надо было их также просмотреть. И они тоже это приняли, игроки это приняли, хорошо приняли. Мы в итоге выиграли, атмосфера была восхитительной. Но не стоит забывать, что следующий наш матч с очень сильным оппонентом, со сборной Китайской Народной Республики. И мы думаем, что это очень сильный соперник, к которому нужно готовиться. For me, in these 2 years, the best game was Pakistan. When we win 6-1 in Pakistan, our last qualification game. Jordan was very strong from the tactically and from very good organization. But in Pakistan, we score 1 goal, we score 2nd goal. We have again also small problem, but we come back, make 3rd goal, 4th goal, 5th goal, 6th goal. This I want from the players. To continue concentration and don't stop to play after 1-0, to play football aggressive to score goals. This is a point. I don't like this 1-0. I want every time the 2nd and 3rd goal. Why? Because I know one mistake and it's standing 1-1. Don't forget Jordan. I will never forget this Jordan, and I must remember every time the players, until the last second, you must be concentrated. Для меня на посту главного тренера сборной Таджикистана самым лучшим матчем я считаю игру со сборной Пакистана с той точки зрения, что в этом матче мы забили, затем забили 2, затем снова последовали некоторые сложности, мы пропустили, но тут же собрались и продолжали забивать. 3-й, 4-й, 5-й, 6-й – это то, что я хочу видеть от своей команды, чтобы они, скажем так, не останавливались после одного забитого мяча, потому что один гол, он, это, как говорят, скользкий счет, и любая маленькая помарка может привести к голу в ваши ворота, и счет уже будет 1-1. Я никогда не забуду игру с Иорданией, поэтому я всегда требую и хочу видеть, чтобы даже после первого забитого мяча игроки не переставали играть в футбол и сохраняли концентрацию от звонка до от свистка до свистка.
But here in this training camp, I want to say again, thank you to the federation. This hotel is also very fantastic. The ground opportunities for our players, fantastic. I think that all the players, we all, the staff, the coaches, we are all satisfied with the opportunities what we get in this hotel. So there is a perfect preparation because the players, unbelievable. They work so hard. They are so disciplined. They are so, how I can say that, in the gym and on the field. We have no problems with discipline and all the stuff. All this is so important for me. Especially staff and coaches. I must make a big compliment because everybody see only me. It's not a one-man show. I must remember everybody in Tajikistan and all over. We are working as team together, the coaches, the staff, the players and the federation, and I hope we will bring the success to Tajikistan after this Asia Cup. И подытожив, я хочу снова выразить свою огромную благодарность Федерации футбола за те условия, которые они нам организовали, за этот прекрасный отель, за возможность подготавливаться именно здесь. И в то же время ребята тоже в таких условиях очень себя ответственно ведут. У нас не было никаких проблем до сих пор ни с дисциплиной с их стороны, ни с самоотдачей с их стороны. Они работают очень усердно, что в спортивном зале по физической подготовке, что на поле. Также я хотел бы снова подчеркнуть и отметить, что футбольная команда – это не шоу одного человека. И хоть все видят часто, возможно, только меня, но я хотел бы также похвалить и поблагодарить тренерский штаб, весь наш персонал, потому что они все вкладываются, выкладываются, и это большая командная работа, работа тренерского штаба, медицинского персонала, нашего медиа и так далее. On my side, I think we are ready. We are ready to go to Asia Cup. In some days, some trainings, I hope no injuries, and we are ready. Rahmat Tajikistan. И со своей стороны хочу сказать, что мы готовы к этому турниру, готовы к тому, что поехать на чемпионат Азии. Спасибо большое, Таджикистан. Tajikistan. Bapesh! Tajikistan. Bapesh! Tajikistan. Bapesh! Bangladesh.